ચાલો મિત્રો, આજના સવારના મિની વ્લોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ચલો મિત્રો, જય માતાજી મિત્રો. તો મિત્રો, તમને મારી એક્ટિવા જોડે પહોંચી ગયા છે. ચલો મિત્રો, હવે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ આપણો મોર્નિંગનો વિડીયો એટલે મિની વ્લોગ. તો ચલો મિત્રો, આપણે મળીએ આગળના नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो निकल पड़ा हूँ पहले नगर के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा तड़प लगी है चाय की और मैं दूध लेने जाने वाला हूँ पहले नगर। तो मैंने चानी तो वधारे बहुत तरस लागे छे એટલે હું તમને एक कप चाय की मजा तो बस राइडर ही समझ सकता है। और आपको मैं दिखाऊंगा मेरे ऑफिस में मेरी चाय बन चुकी है। ये रहा मेरे वीडियो का पार्ट। तो मिलते आगे। तो मित्रों, આપણે હવે નીકળી પડ્યા છે ઇસ્કોન તરફ અને ઇસ્કોન તમને હું બતાવીશ અને તમે જોતા રહેજો મારા વિડીયોમાં। તો મિત્રો, ચલો મળીએ આપણે આગળના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કે અમારું ઇસ્કોન કેવું છે અને તમને જરૂરથી બતાવીશું। અને આ છે અમારી આજુબાજુની બધી ઓફિસો છે, કોઈ જીમ છે। हेलो मित्रों, આજની સવારથી आज एकदम शांत वातावरणની ઠંડકથી લઈને આપણે નીકળી પડ્યા છે પહેલા જ નગર। તો મિત્રો, તમે મારા વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમને નવા વાઇબ્સ બતાવતો રહીશ અને તમને કહીશ। તો ચલો મિત્રો, મળીએ આગળના વિડીયોમાં। ચાલો મિત્રો, આપણે જો ઇસ્કોનના રોડ ઉપર થોડી ઘણું પહોંચી જશું અને જો આજુબાજુ આ છે રિલાયન્સ મોલ અને હવે સામેની સાઈડમાં આપણે દેખાય છે ઇસ્કોનનો રોડ। ચલો મિત્રો, આપણે ઇસ્કોનના રોડ ઉપર પહોંચી ગયા છીએ। તો આજુબાજુના વિસ્તારમાં બધા ચાલતા જોવા મળે છે। બસ સ્ટેન્ડ છે અમારું અને આ જો આગળ બધું જમણવારની અને નાસ્તાની લારીઓ તમને જોવા મળશે અને આગળ જઈશું એટલે આપણે ઇસ્કોન કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર જોવા મળશે। તો મિત્રો, ચલો તમને મારા ઇસ્કોન 4 રસ્તા બ્રિજ અને તેના આજુબાજુમાં ઓફિસ બતાવીશ। જો મિત્રો, આપણે ઇસ્કોન પહોંચી ગયા છે। આકાશ એકદમ શાંત વાતાવરણ લાગે છે અને ઓફિસ છે અને આ છે અમારું ઇસ્કોન 4 રસ્તા અને કેવો નજારો લાગે છે અમારા ઇસ્કોનનો જોઈ તમે શકો છો। તો મિત્રો, મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચલો મિત્રો, આપણે ઇસ્કોનથી નીકળી ગયા છીએ અને તમને જોવા મળશે કબૂતરોનું ચણદાનનું માર્ગ અને આ જો કબૂતરો અહીંયા દાણા ખાવા આવે છે ડેલી સવારે। તો મિત્રો, આગળના વિડીયોમાં તમને બતાવીશ। તો ચલો મિત્રો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય માતાજી મિત્રો। હવે મિત્રો, તમને બતાવીશ કર્ણાવતીનો રોડ। હવે આપણે પહોંચી ગયા છીએ કર્ણાવતી રોડ ઉપર અને આપણે હવે વળાંક લઈ લઈશું પહેલા જવા। सुबह उठ के तो इतना मज़ा आता है, मिनी ब्लॉग बनाने का कि मज़े हो जाते हैं। और हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में हमारे इधर माधव डेयरी तक। तो माधव डेयरी पे जाके तुमको दिखाऊंगा कि ये है हमारी माधव डेयरी। तो मित्रों, आप देखते रहना मेरे वीडियो को और आगे शेयर करते रहना। तो मिलते हैं आगे के रूट पे। तो मित्रों, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हमारे और पहला नगर के माधव डेयरी पे। ये हम पहुंच गए हैं माधव डेयरी, ये लिखा है जो रेड कलर का ऊपर। तो मिलते हैं अब बाद में। मित्रों, હવે આપણે दूध लेने निकली पड़े છીએ। तो मित्रों, हम अब अपने फूलर वाले के पास जाएंगे और उसके पास वेराइटी फूलर देखेंगे और तुमको ये वीडियो दिखाऊंगा और आप देखना। और मित्रों, हम निकल पड़े फूलर वाले के वहाँ और हम उनके वहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले। तो ये अभी अच्छी वातावरण की एहसास करें। तो देखते हैं आगे के वीडियो में। चलो मित्रों, हम पहुंच गए हैं और અમે આપણે પહોંચી ગયા છીએ कि આપણે जो पूछ्યું कि काका ने काका बीड़ी क्यों पियो जो। तो काका ने हमको बोला कि हम बीड़ी पीते नहीं है तो हमारा सर दर्द और हमारे शरीर में थोड़ी कमजोरी हो जाती है। तो मित्रों, आप देखते रहने कि ये देखो हमारे फूलर काका ने बना के अच्छा रखा है तीनों तीन।
और ये आजू बाजू के रूट है जो पहलज नगर के ये तलावड़ी के पास पड़ता है। काका की दुकान है पहलज नगर, तो आप एक बार जरूर इधर आना और फूलर परचेस करना। देखो ये काका लोगों की इतनी मेहनत लगती है फूलर बनाने में, और मेहनत बहुत करते हैं काका। देखो फूलर कितने अच्छे हैं, आप देखते रहोगे। जो मैंने ये देखा था सब फूलर में डेली लेता हूँ काका के पास, मेरा डेली का होता है इनके पास। मैंने बात की थी काका से, काका आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, कुछ मिलता है इतने से? उन्होंने बोला हाँ मिलता है मुझे। तो काका ने को बोला ठीक है। तो मित्रों हम निकल पड़े दूध और फूला लेके अपने ऑफिस पे, और आपको आगे दिखाएंगे मेरे ऑफिस के रूट। मैं इतने इधर से जाता हूँ। तो मित्रों ये है हमारा ऑफिस जाने का रूट वापस। तो मित्रों हम मिलते हैं हमारी ऑफिस पे, और ये है हमारा पहलज नगर का राउटिंग मॉर्निंग का वीडियो। तो मित्रों बने रहना वीडियो में। ફાઇનલી મિત્રો આપણે પહોંચી ગયા છીએ આપણે અમારા -1ના બેસમેન્ટની અંદર। તો મિત્રો તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં, એક વિડીયો જોશો એટલે તમને મજા આવશે। અડધી ગુજરાતી અને અડધી ઇંગ્લિશમાં પણ છે। અને હવે આપણે પહોંચીશું આપણી ઉપર ઓફિસ, અને આપણે હવે ચાલુ તૈયારી કરશું। મિત્રો હવે આપણે ઓફિસમાં પહોંચી ગયા છે, અને જો આપણે ચા મૂકી દીધી છે ઉકળવા માટે, પણ ટાઈમ લાગશે ઉકળતા 10 મિનિટ પછી આપણે નાખીશું મિલ્ક। તો મને બતાવીશ કે મારી ચા રેડી થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો તમે જોવાનું ભૂલતા નહીં મારા વિડીયોને, બને એટલું લાઈક એન્ડ શેર કરજો। જય માતાજી। ચાલો મિત્રો મારા મંદિરના વાસણને ફૂલાર હું મારા ગણપતિ બાપાને પૂજા કરી લઈશ। અને મિત્રો જો મારું આ ડેલીનો મારો ગણપતિ દાદાની પૂજા પાઠ કરવો મારા માટે બહુ મોટું શુભ ભાગ્ય છે। તો મિત્રો તમને બતાવીશ। ચાલો મિત્રો આપણે હવે ગણપતિ દાદાની આપણે પૂજા કરી છે, અને જો ગણપતિ દાદા કેટલા નાના છે અને ખૂબ સરસ છે, અને મારા ભાગ્યશાળી છું કે મને ગણપતિ ડેલી મને પૂજા કરવા મળે છે। અને જો મારા ગણપતિ દાદાને તો આપણે કરીએ જય ગણપતિ દાદા। ચલો મિત્રો આપણી ચા હવે ટમટમતી અને ચમકતી ઉકળતી એવી ચા થઈ ગઈ છે, અને આપણે તૈયારી કરશું બધાને આપવાનું। તો આપણે જીભને સમાપ્ત કરીએ છીએ। જય માતાજી। જય માતાજી મિત્રો, મારી ચેનલને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, મને એટલું શેર કરજો, અને મારી કોમેન્ટમાં પણ ટાઈપ કરજો। જય માતાજી।